चला गुड मॉर्निंग. सगळे जॉईन झालो ना आपण? सगळ्यांना माझा आवाज येतोय ऐकू? सगळ्यांना माझा आवाज ऐकू येतोय? ओके. बघ आपण लास्ट टाइमला ना मेकॅनिझम ऑफ रेस्पिरेशनचा पार्ट घेतलेला. ना मेकॅनिझम ऑफ रेस्पिरेशन म्हणजे काय, तर ऍक्च्युली ह्याच्यामध्ये respiration is a biological process involving exchange of gases between the atmosphere and the lungs, and it results in the formation of ATP. ज्या मेकॅनिझम मध्ये एक बायोलॉजिकल मेकॅनिझम आहे, ज्या मेकॅनिझम मध्ये एक्सचेंज ऑफ गॅसेस केले जातात. एक्सचेंज ऑफ गॅसेस कुठे? atmospheric air to lungs, and as a result what happen, ultimately the energy is formed, that is ATP, adenosine triphosphate is formed. Basically it includes a different process. हे आपण काल बघितलेलं होतं. एकदा फक्त दोन फास्ट रिवाइज करून पुढे जाऊया. Okay, so it includes the following process. Now the first process is called breathing. Second one is external respiration. Third one is internal respiration, and fourth one is cellular respiration. बघा मागच्या लेक्चरला मी हे पण तुम्हाला सांगितलं, ब्रीदिंग म्हणजे काय? इन शॉर्ट, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सिजन and expelled out carbon dioxide is called as breathing. So inhalation and expiration includes breathing. Second one is external respiration, where the actual oxygen and carbon dioxide get diffused in the blood, and from carbon dioxide from blood diffuse into lungs. That is called as external respiration. Internal respiration, whatever the blood from the whatever the oxygen from the blood to the cell and carbon dioxide from cell to lungs is internal respiration. And last one, actual process takes place, that is biological oxidation takes place in the cell, is called as cellular respiration. So आपण हे प्रत्येक बघणार आहोत, ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन आणि सेल्युलर रेस्पिरेशन. त्याचा पहिला जो आपण पार्ट आहे, that is called, we discuss breathing. Now basically breathing means what? Now see, breathing is a physical process in which the exchange of gases takes place. The exchange of gases takes place between the atmosphere and the lungs. Now it includes two processes. One is called inspiration and expiration. So now both these steps involved in two parts. Now दोन्ही एक्सपायरेशन आणि इन्स्पायरेशन मध्ये कोण कोण येतं? लास्ट कालच आपण बोललो, thoracic edge, ribs, sternum and intercostal muscles of the diaphragm. Now inspiration is an active process, whereas the expiration is a passive process. Inspiration is the active process which required energy to breathe. ऑक्सिजन घेण्यासाठी, ब्रीदिंग करण्यासाठी आपल्याला एनर्जी खर्च करावी लागते. सो ह्याच्यात होतं कसं, तर व्हेन वी इनहेल ऑक्सिजन, आवर इंटरकॉस्टल मसल गेट कॉन्ट्रॅक्ट. As our intercostal muscle get contract, the ribs swing upward and outward. Now at the stage, dome-shaped diaphragm become flattened. So all results create a pressure, or you can say, create a volume in the thorax, which is called as thoracic volume. So in short, thoracic cavity, area of thoracic cavity increase, and it allow to will decrease the pressure, and it allow the lungs to inhale more oxygen. So ultimately आपण oxygen inhale करतो. So that is called as inspiration. Exactly opposite process is expiration. Now what happen exactly in expiration? Now whatever the intercostal muscles are the muscles present between the ribs. The intercostal muscle get relaxed. As the intercostal muscle get relaxed, the ribs swing upward. Ribs now come its original position, that is normal position. So due to because of relaxation, now as a result, the thoracic cavity decrease their volume, or you can say the cavity get decreases. It create a pressure on the lungs, and the carbon dioxide is expelled out from the lungs. This is in short inspiration and expiration जे आपण मागच्या लेक्चरला बघितलेलं होतं. Now the state of flattened diaphragm against dome shape in case of expiration. So these are the process which we discuss
which was we discussed yesterday, inspiration and expiration. So now we discuss second step. Now second step is बिफोर दॅट आपण बघूया लंग्सचा व्हॉल्यूम काय आणि नॉर्मल व्हॅल्यूज काय. लंग्सचे नॉर्मल व्हॅल्यू काय बघा. आपण नॉर्मली इन्स्पायर करतो ते किती करतो, आपण नॉर्मल एक्सपायर करतो ते किती व्हॉल्यूम एअर एक्सपायर करतो. आपण जेव्हा एक्साइटमेंट मध्ये असतो किंवा जास्तीत जास्त एअर आपल्या म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही चालत पळत आलात, कुठली ऍक्टिव्हिटी केली की आपलं ब्रिदिंग रेट वाढतो. सो किती ब्रिदिंग रेट आहे, किती आपण त्यावेळेला आपण किती एअर आत घेतो, त्याच्यानंतर त्याच वेळेला आपण किती एअर बाहेर टाकतो. ऑब्विसली इनहेल करणार म्हणजे एक्सपायर करणार. तसंच जे आपण इनहेल करतो त्यातला 100% कार्बन डायऑक्साईड बाहेर टाकला जात नाही, बरोबर ना. काही टक्के अमाऊंट राहतो किंवा 100% ऑक्सिजन सुद्धा लंग्स मध्ये जात नाही. सो काही पॅसेज मध्ये राहतो, त्याला रेसिड्युअल व्हॅल्यू असं म्हणतात. तर ह्या सगळ्यांचा आपण बघणार आहोत. दॅट इज कॉल्ड लंग व्हॉल्यूम. ही टर्मिनॉलॉजी आहे. बघा पहिलं काय बघा लंग व्हॉल्यूम मध्ये. द फर्स्ट वन इज टायडल व्हॉल्यूम. त्याला टीव्ही असं म्हणतात. टायडल व्हॉल्यूम म्हणजे काय. इट इज द व्हॉल्यूम ऑफ एअर इन्स्पायर और एक्सपायर ड्युरिंग नॉर्मल ब्रीथ. सो वेन यू नॉर्मल ब्रीथ, जेव्हा तुमची नॉर्मल ब्रिदिंग चालू आहे, नॉर्मल ब्रिदिंग याचा अर्थ शांतपणे बसलाय आणि श्वासोश्वास चालू आहे तुमचा. सो दॅट इज कॉल्ड एज नॉर्मल ब्रीथ. सो नॉर्मल ब्रिदिंगला इन्स्पायर केलेला एअर, आत घेतलेली एअर, आत घेतलेला ऑक्सिजन. सो इट्स अ व्हॉल्यूम ऑफ एअर इन्स्पायर. इन्स्पायर म्हणजे आत घेणं, एक्सपायर म्हणजे बाहेर सोडणं. इनहेलेशन म्हणजे आत, एक्सपायरेशन म्हणजे बाहेर. विक्सचा इनहेलर आहे ना, येतो ना, तो म्हणजे काय की आपण विक्स इनहेलरने इनहेल करतो विक्स आत. सो इनहेलर किंवा इनहेलेशन म्हणजे आत घेणं. टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो इट इज द व्हॉल्यूम ऑफ एअर इन्स्पायर और एक्सपायर ड्युरिंग नॉर्मल ब्रीथ. आत घेणं किंवा बाहेर टाकणं. दॅट इज कॉल्ड एज tidal volume and it is about 500 ml. Second one is inspiratory reserved volume. Inspiratory reserve volume IRV. Now maximum volume of air or the extra volume of air that is inspired during forced breathing in addition to TB. म्हणजे वरचा आपण नॉर्मल ब्रीथ बघतोय. ज्यावेळेला आपण फोर्सफुल ब्रीथ करतो म्हणजे आपल्याला जास्त ऑक्सिजनची डिमांड असते, तेव्हा आपण जास्त इनहेलेशन करतो. सो टायडल व्हॉल्यूम सोडून आपण एक्स्ट्रा जो व्हॉल्यूम ब्रीथ करतो त्याला आपण फोर्स ब्रीदिंग म्हणतो. इन ऍडिशन टू सोडून नाही, इन ऍडिशन टू टायडल व्हॉल्यूम, दॅट इज कॉल्ड एज इन्स्पायरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूम, दॅट इज IRV. नाउ इट्स व्हॅल्यू इज अबाउट 2000 to 3000 ml. सो पहिला बघितलं आपण टायडल व्हॉल्यूम. टायडल व्हॉल्यूम इज व्हॉल्यूम ऑफ एअर इन्स्पायर और एक्सपायर ड्युरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग which is 500 ml. Inspiratory reserve volume is nothing but the maximum volume of air or extra volume of air that is inspired during forceful breathing in addition to tidal volume. Now its value is 2000 to 3000 ml. Now expiratory reserve volume. Expiratory reserve volume is the maximum volume of air that is expired during forced breathing after normal expiration. So expiratory reserve volume म्हणजे काय तर आपण मॅक्झिमम व्हॉल्यूम ऑफ एअर एक्सपायर करतो, बाहेर टाकतो. जास्तीत जास्त एअर आपण बाहेर टाकतो ज्या फोर्सफुल ब्रिदिंगच्या वेळेला. ज्यावेळेला फोर्सफुल ब्रिदिंग करतो तेव्हा इनहेल करणार फोर्सफुली. सो ऑब्विसली तेवढ्याच स्पीडने बाहेर, तेवढ्याच स्पीडने आपण कार्बन डायऑक्साईड पण बाहेर टाकतो. सो दॅट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी. एक्सपायरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूम त्याला आता ERV, the maximum volume of air that is expired during forced breathing after normal expiration. Its value is 1000 to 11000 ml. एक मिनिट जरा थांबा. रेकॉर्डिंग केले की नाही बघ, चालू केले की नाही. So expiratory reserve volume, the maximum volume of air that is expired during forced breathing
after normal expiration, its value is 1000 to 1100 ml. So that is expiratory reserve volume. Now next, म्हणजे आपण तीन बघितले बघा. टायडल व्हॉल्यूम ज्याच्यामध्ये नॉर्मल आपण इन्स्पायर आणि एक्सपायर करणार, नॉर्मल ब्रीदिंग, दॅट इज 500 ml. एक्सपायरेटरी रिझर्व्ह व्हॉल्यूम म्हणजे फोर्सफुल ब्रीदिंग, इट इज अबाउट 2000 to 3000 ml. एक्सपायरेटरी रिझर्व्ह व्हॉल्यूम म्हणजे फोर्सफुल एक्सपायर केला जातो एअर नॉर्मल पेक्षा, दॅट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिझर्व्ह व्हॉल्यूम, इट इज 1000 to 1100 ml. नाउ नेक्स्ट वन इज डेड स्पेस. आता डेड स्पेस म्हणजे काय बघा, पहिल्या याच्यामध्ये आपण नॉर्मल ब्रीथ केलं, दुसऱ्या याच्यामध्ये आपण फोर्सफुल ब्रीथ केलं, ज्याला आपण हे म्हटलं काय इन्स्पायरेटरी रिझर्व्ह व्हॉल्यूम म्हटलं, दुसऱ्यामध्ये आपण एक्सपायरेटरी रिझर्व्ह व्हॉल्यूम म्हटलं, तिसऱ्या आता ते म्हणजे डेड स्पेस, दॅट इज DS, द व्हॉल्यूम ऑफ एअर दॅट इज प्रेझेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रॅक. म्हणजे हे इनहेलेशन करताना एक्सपायरेशन करताना मगाशी सांगितलं तसं 100% ऑक्सिजन आत पण जात नाही आणि 100% कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पण टाकला जात नाही. काही प्रमाणात ऑक्सिजन राहत आहे, काही प्रमाणात राहतो हा पार्ट. सो दॅट इज कॉल्ड एज द डेड स्पेस. द व्हॉल्यूम ऑफ एअर दॅट इज प्रेझेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रॅक. रेस्पिरेटरी ट्रॅक पण कुठून, फ्रॉम नोज टू टर्मिनल ब्रॉन्क्युल्स, म्हणजे अल्व्हिओलाई नाही, अल्व्हिओलायच्या अगोदर. बघा काल आपण बघितलं टर्मिनल ब्रॉन्क्युल म्हणजे काय, ट्रकिया, प्रायमरी ब्रॉन्क्युल्स, ट्रकिया डिवाइड इनटू प्रायमरी ब्रॉन्कस, एका दोघांना ब्रॉन्काय म्हणतात, एकाला ब्रॉन्कस, प्रायमरी ब्रॉन्कस किंवा प्रायमरी ब्रॉन्काय, सेकंडरी ब्रॉन्काय, टर्शरी ब्रॉन्काय, टर्मिनल ब्रॉन्क्युल्स. टर्मिनल ब्रॉन्क्युल्स टर्मिनेट इनटू एअर सॅक. सो ही जी काय डेड स्पेस आहे ज्याच्यामध्ये 100% कार्बन डायऑक्साईड बाहेर टाकला जात नाही आणि 100% ऑक्सिजन आत घेतला जात नाही, तर काही प्रमाणात हा राहतो. ओके, सम व्हॉल्यूम ऑफ एअर इज प्रेझेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रॅक. कुठपासून, नोज पासून टर्मिनल ब्रॉन्क्युल्स पासून. सो दॅट इज कॉल्ड एज डेड स्पेस. इट इज अबाउट 150 ml. नाउ रेसिड्युअल व्हॉल्यूम, हा व्हॉल्यूम कोणता, त्याला RV म्हणतात. द व्हॉल्यूम ऑफ एअर दॅट रिमेन इन द लंग्स, हा फक्त लंग्स मध्ये, and the dead space even after maximum expiration. maximum expiration केल्यानंतर रेसिड्युअल व्हॉल्यूम म्हणजे कोणता, आता मॅक्झिमम एअर एक्सपायर केल्यानंतर लंग्स मध्ये आणि डेड स्पेस मध्ये राहणारा एअर, दॅट इज कॉल्ड एज रेसिड्युअल व्हॉल्यूम. पहिला जो होता डेड स्पेस ते म्हणजे फक्त टर्मिनल ब्रॉन्क्युल्स पर्यंत. आता रेसिड्युअल व्हॉल्यूम येतो डेड स्पेस प्लस अल्व्हिओलाई यांचं मिळून तयार झालेला तो रेसिड्युअल व्हॉल्यूम, दॅट इज RV. तो होता 1100 to 1200 ml. नाउ आपल्या लंग्सची कॅपॅसिटी किती आहे, द टोटल लंग कॅपॅसिटी, द मॅक्झिमम अमाउंट ऑफ एअर दॅट द लंग्स कॅन होल्ड आफ्टर ए मॅक्झिमम फोर्सफुल इन्स्पायरेशन इज 5200 to 5800 ml. किती प्रचंड कॅपॅसिटी आहे बघा लंग्सची, 5200 to 5800 ml. Vital capacity, the maximum amount of air that can be breathed out after maximum inspiration. It is the sum total of, बघा ही सगळी त्याची टोटल आहे. व्हायटल कॅपॅसिटी म्हणजे टोटल ऑफ TV म्हणजे टायडल व्हॉल्यूम, IRV that is called as inspiration, inspiration, reverse volume, ERV, expiration reverse volume, and सगळ्यांची टोटल is nothing but 4100 to 4600 ml. That is called as VC, vital capacity. Now हे सगळे ना तुम्हाला टर्मिनॉलॉजी हे परीक्षेला विचारतात. What is residual volume, what is dead space, what is lung capacity, what is expiratory reverse volume, what is expiratory reverse volume आणि tidal volume. एक तर डेफिनेशन येते किंवा मॅच द फॉलोइंग सांगतात. म्हणजे एकीकडे व्हॅल्यूज देतात आणि दुसरीकडे ही टर्मिनॉलॉजी देतात. म्हणजे टायडल व्हॉल्यूम, इन्स्पायरेटरी रिव्हर्स व्हॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिव्हर्स व्हॉल्यूम, डेड व्हॉल्यूम, रेसिड्युअल व्हॉल्यूम असं एका ठिकाणी देणार आणि दुसऱ्या बोर्डला त्याची कॅपॅसिटी देतात. म्हणजे 500 ml, 1000 to 1100 ml, 2000 to 300 ml अशी कॅपॅसिटी देतात आणि तुम्हाला मॅच करायला सांगतात. हा एक चान्स किंवा एक पॉसिबिलिटी येते 2 मार्काला 3 मार्काला. किंवा दुसरी पॉसिबिलिटी अशी येते की टायडल व्हॉल्यूम म्हणजे काय, दॅट इज टायडल व्हॉल्यूम आणि
दुसऱ्या कॉलम मध्ये म्हणजे बी मध्ये दिलेला असतो त्याची ऍक्च्युअली डेफिनेशन. इन्स्पायरेटेड रिव्हर्स व्हॉल्यूम त्याची बाजूला दिलेली असते डेफिनेशन. आणि तुम्हाला मॅच करायला सांगणार टायडल व्हॉल्यूम म्हणजे यातनं काय तर नॉर्मल व्हॅल्यू ऑफ इन्स्पायर अँड एक्सपायर ड्युरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग. इन्स्पायरेटेड रिव्हर्स व्हॉल्यूम म्हणजे काय तर असं एका ठिकाणी टर्मिनॉलॉजी दुसऱ्या ठिकाणी तुम्हाला त्याची डेफिनेशन दिलेली असते शॉर्ट मध्ये आणि तुम्हाला मॅच करायला सांगतो. तर असे दोन प्रकारे हा प्रश्न विचारतील. तिसरा सरळ डेफिनेशन विचारलं डिफाइन इन्स्पायरेटेड रिव्हर्स व्हॉल्यूम, डिफाइन एक्सपायरेटेड रिव्हर्स व्हॉल्यूम ते किंवा व्हॉट इज द नॉर्मल व्हॅल्यू ऑफ लंग. नॉर्मल व्हॅल्यू लंग्सची नॉर्मल व्हॅल्यू व्हॉल्यूम काय लंग्सचा व्हॉट इज द नॉर्मल व्हॉल्यूम ऑफ लंग. सो असेही प्रश्न विचारू शकतील 1 मार्काला. सो यात काही किंवा 1 मार्काला यातला कुठलाही प्रश्न विचारतील. गिव्ह द नॉर्मल इन्स्पायरेटेड रिव्हर्स व्हॉल्यूम ऑफ लंग असं विचारतील. सो तुम्हाला हे व्हॅल्यू माहित असलं पाहिजे. लक्षात ठेवायचं 500 त्याच्यानंतर पहिलं टायडल म्हणजे नॉर्मल, मग आत घेतलेला, मग बाहेर टाकलेला, मग उरलेला, मग पूर्ण उरलेला. पहिला आत घेतलेला दॅट इज टायडल, मग टायडल व्हॉल्यूम म्हणजे आत घेतलेले बाहेर घेतलेले नॉर्मल व्हॅल्यू. त्याच्यानंतर इन्स्पायरेटरी म्हणजे फोर्सफुल आत घेतलेली व्हॅल्यू, एक्सपायरेटरी म्हणजे फोर्सफुल बाहेर टाकलेली व्हॅल्यू. डेड स्पेस याचा अर्थ काय तर फक्त टर्मिनल ब्रॉन्क्युल पर्यंतची एअर उरलेला एअर. रेसिड्युअल व्हॉल्यूम म्हणजे काय तर सगळाच एअर म्हणजे डेड प्लस अल्व्हिओलाय मधला. आणि शेवटचा व्हायटल कॅपॅसिटी म्हणजे टीव्ही प्लस आयआरव्ही प्लस ईआरव्ही म्हणजे तो हे काय व्हायटल कॅपॅसिटी. आणि शेवटचा सर्वात ते म्हणजे एअरचं व्हॉल्यूम याचा लंग्सचा व्हॉल्यूम. सो हे व्हॅल्यू सगळे लक्षात ठेवा. आय होप तुम्हाला एक कळलं असेल. सगळ्यांच्या लक्षात आलं हे? तुम्हाला काय डाऊट नाहीये तर आपण पुढचा महत्वाचा पार्ट कडे जाऊया. अंडरस्टूड? जरा तुमचे ओपिनियन सांगा चॅटवर. ओके बघा पुढचं ना व्यवस्थित ऐका. आता पुढचा थोडासा पार्ट हा किचकट आहे जरा. आपण वेळ घेऊया काय घाई नाही आपल्याला पण तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअर असणं फार महत्वाचं आहे. बेसिकली ते समजून घ्या. जिथे तुम्हाला कळणार नाही तो कन्सेप्ट मला विचारायचा. बघा पुढचा आपण बघतोय ना आपण मेकॅनिझम ऑफ रेस्पिरेशन मधला पहिला पार्ट बघितला दॅट इज ब्रीदिंग बरोबर. त्याच्यानंतर आपण त्याचे व्हॉल्यूम बघितलं. आता आपण ह्याचा दुसरा पार्ट बघतोय मेकॅनिझमचा तो म्हणजे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किंवा एक्सचेंज ऑफ गॅसेस ऍट अल्व्हिओलार लेवल. इमॅजिन करा हा बी पार्ट आहे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. आपण पहिला ब्रीदिंग बघितला. आता आपण एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बघणार, नंतर आपण इंटरनल रेस्पिरेशन बघणार आणि नंतर आपण सेल्युलर रेस्पिरेशन बघणार. यातला जो आपण एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मी तुम्हाला इन शॉर्ट काय सांगितलं तर इमॅजिन करा हा नॉस्ट्रिल मधनं आपण ऑक्सिजन आत घेतला, नेसल कॅव्हिटी मधनं गेला, इंटरनल नेर्स मधनं आत गेला, फॅरिंग्स कडे आला, लॅरिंग्स कडे आला, ट्रकिया टू ब्रॉन्काय, प्रायमरी ब्रॉन्काय टू सेकंडरी ब्रॉन्काय टू टर्शरी ब्रॉन्काय टू टर्मिनल ब्रॉन्काय. टर्मिनल ब्रॉन्काय कडे एक छोटीशी डक्ट निघते ज्याला आपण म्हणतो अल्व्हिओलार डक्ट, जी अल्व्हिओलाय मध्ये ओपन होते म्हणजे एअर सॅक मध्ये ओपन होते. इथं काढलेला हा जो काय डायग्राम आहे हा डायग्राम हा एक सिंगल अल्व्हिओलाय आहे. हे सगळं दिसतंय हे सगळं सिंगल अल्व्हिओलाय. हा हे सगळं दिसतंय ते सिंगल अल्व्हिओलाय. आता परत इमॅजिन करा एक अल्व्हिओलाय आपण घेऊया. एका अल्व्हिओलाय मध्ये ऑक्सिजन आत गेलाय. आता अल्व्हिओलाय मध्ये गेलेला ऑक्सिजन हा ब्लड मध्ये जाणार का तर एका अल्व्हिओलायला आपण कन्सिडर करतो एका अल्व्हिओलायला ब्लड सप्लाय ब्लड कॅपिलरीचा सप्लाय एका बाजूने आणि दुसऱ्या बाजूने. आता काय होणार हा जो काय ब्लड सप्लाय ब्लड आलेला आहे ही कुठला ब्लड आहे ही पल्मनरी आर्टरी आलेली आहे. बघा लंग्स कडे ब्लड काय येणार इट इज ओनली फॉर प्युरिफिकेशन. आपण कन्फ्युज होऊ नका हा लंगला सप्लाय करणारी आर्टरी आणि वेन बघत नाहीये तर लंग्स मध्ये प्युरिफिकेशन करण्यासाठी आलेली आर्टरी आणि वेन बघतोय. लेट इट बी व्हेरी क्लिअर. लंग्स मध्ये आपण लंग्सला सप्लाय करणारी जसं हार्टला सप्लाय करणारी मी करोनरी आर्टरी सांगितलेली आणि करोनरी वेन सांगितली की हार्टला सप्लाय करणारी आर्टरी आणि वेन आहे. आपल्याला लंग्सला सप्लाय करणारी आर्टरी वेन बघायची नाहीये. आपल्याला काय बघायचंय
तर लंग्सच्या अल्व्हिओलाय रिजन मध्ये एक्सचेंज ऑफ गॅसेस कसा होतो तो बघायचा आहे. सो इमॅजिन करा बघा, पल्मनरी आर्टरी हार्ट कडे जाऊया. पल्मनरी ट्रंक बाहेर आली, पल्मनरी ट्रंक बाहेर येऊन डिवाइड झाली लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी आणि लेफ्ट पल्मनरी राईट पल्मनरी आर्टरी. सी वन्स अगेन आय रिपीट, इट्स अ आर्टरी, इट कंटेन डिऑक्सिडेटेड ब्लड. म्हणजे निळ्या रंगाचं इकडे आपण दाखवलंय. सो निळ्या रंगाचं ब्लड आहे बरोबर ना, इट्स अ आर्टरी. ही आर्टरी कुठे जाणार? लंग्स कडे जाणार. लंग्स कडे म्हणजे कुठे जाणार? अल्व्हिओलाय कडे जाणार. म्हणजे अल्व्हिओलाय मध्ये आलेल्या, आता अल्व्हिओलायच्या बाजूला असलेल्या पल्मनरी आर्टरी मध्ये डिऑक्सिडेटेड ब्लड आहे, हे ऑक्सिजनेट होणार. आणि ऑक्सिजन होऊन ती होणार काय? पल्मनरी वेन होणार. ही पल्मनरी वेन बाहेर पडून हार्ट मध्ये ओपन होणार. मी काय म्हणतोय लक्षात आहे ना सगळ्यांच्या? मग हा जो काय प्रकार आहे हा एक्सचेंज ऑफ गॅसेस आहे. सगळ्यांना कळलंय मी काय सांगितलं हे? तर मी परत रिपीट करू. सगळ्यांना सांगितलं मी, कळलंय काय बोललो ते मी? मी जे काय आता बोललो ते सगळ्यांना कळलंय का? ओके, बघा रिपीट करा म्हणून मला डिमांड आली आहे, मी परत रिपीट करतो. लक्षात घ्या, डोळ्यासमोर इमॅजिन करा. हा, आता त्याशिवाय काय पर्याय नाहीये. डोळ्यासमोर इमॅजिन करा. आपण थोडा सर्क्युलेशन कडे येऊया. सर्क्युलेशनच्या प्रोसेसमध्ये हार्ट मधनं बाहेर पडणारा पल्मनरी ट्रंक आहे. पल्मनरी ट्रंक कुठलं बाहेर पडणार? राईट वेंट्रिकल मधनं बाहेर पडणार. ओके, फार कन्फ्युजन असेल तर पल्मनरी ट्रंकचा विचार करूया आपण. पल्मनरी ट्रंक मध्ये डिऑक्सिडेटेड ब्लड आहे. पल्मनरी ट्रंक बायफर्गेट होतो. बायफर्गेट होऊन पल्मनरी ट्रंक बायफर्गेट होऊन काय होणार? पल्मनरी आर्टरी तयार होणार. लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी आणि राईट पल्मनरी आर्टरी तयार होते. या दोन्ही आर्टरी लेफ्ट आणि राईट लंग्स मध्ये घुसतात. लेफ्ट आणि राईट लंग्स मध्ये जातात. का जातात? प्युरिफिकेशन साठी. प्युरिफिकेशन साठी जाणार. पल्मनरी आर्टरी आहे जी बरोबर उलट काम करते हार्टच्या बाबतीत. सो पल्मनरी आर्टरी घुसणार कुठे? लंग्स मध्ये जाणार. लंग्स मध्ये म्हणजे कुठे? अल्व्हिओलाय मध्ये जाणार. ती का चालली आहे? तर जे काय डिऑक्सिडेट ब्लड आहे ते ऑक्सिडेट करण्यासाठी ना. सो ऑब्विसली हे ब्लड ऑक्सिडेटेड होतं. आणि ते कसं होतं ते इकडे बघूया आपण. आणि ऑक्सिडेट झालेलं ब्लड पल्मनरीच वेन कडनं पल्मनरी आर्टरी मध्ये येतं. एक्सचेंज ऑफ गॅसेस झालेलं ब्लड. आणि हे पल्मनरी वेन कडनं बाहेर पडून, पल्मनरी वेन कडनं बाहेर पडून ते अल्टिमेटली शेवटी लेफ्ट ऍट्रियम मध्ये येतं. लेफ्ट ऍट्रियम मधनं लेफ्ट वेंट्रिकल टू आयोटा. तर हा जे काय लंग्स कडे आल्यानंतर आर्टरी आणि वेन, बरोबर ना, आर्टरी मधलं डिऑक्सिडेट ब्लड ऑक्सिडेट होऊन ते वेन मध्ये जातं आणि वेन मधनं बाहेर येऊन ते लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये येतं. हा जो काय प्रोसेस आहे ही म्हणजे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आहे. ती कशी होते ती आपण बघूया. बघा इकडे, इथं काय झालंय बघा, इथं बाहेर ना आलाय ऑक्सिजन. ऑक्सिजन इकडे आत आला बरोबर. ही झाली आहे तुमची ब्लड फ्रॉम पल्मनरी आर्टरी. सो याच्यात मी गोळे गोळे सगळे दाखवले. गोळे दाखवले याचा अर्थ काय? तर हे जे काय आहे हे डिऑक्सिडेटेड ब्लड आहे. हे सगळं डिऑक्सिडेट ब्लड आहे. हे सेल्स आहेत, आरबीसी आहेत. या हिमोग्लोबिन घेऊन आलेले आहेत, कार्बन डायऑक्साईड घेऊन आलेले आहेत. हे सगळं डिऑक्सिडेट ब्लड आहे. हे डिऑक्सिडेट ब्लड जेव्हा हा एक अल्व्हिओला आहे, ही एक एअर सॅक आहे बरोबर ना, एक अल्व्हिओलस आहे. आता हा ऑक्सिजन आत आला. हा आलेला ऑक्सिजन काय होणार? या सेल मध्ये जाणार. म्हणजे कुठल्या सेल मध्ये? डिऑक्सिडेट ब्लड मध्ये जाणार. डिऑक्सिडेट ब्लड मध्ये गेला. हे होत असतानाच ऑक्सिजन आत जात असतानाच ह्याच्यातला असलेला कार्बन डायऑक्साईड बाहेर टाकला गेलाय. बघा ऑक्सिजन आत जातो तर कार्बन डायऑक्साईड बाहेर जातो. ज्यावेळेला कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडतोय, बाहेर म्हणजे कुठे? अल्व्हिओलस मध्ये जातोय. आत घेतलेला ऑक्सिजन अल्व्हिओलस मधनं ब्लड मध्ये गेला आणि ब्लडच्या आत जे डिऑक्सिडेट ब्लड आहे म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड आहे, ते कार्बन डायऑक्साईड अल्व्हिओलसच्या म्हणजे पल्मनरी आर्टरी मध्ये असलेल्या कार्बन डायऑक्साईड अल्व्हिओलस मध्ये आलाय आणि हा कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडलाय. हे ब्लड शेवटी ऑक्सिडेट झालं आणि ऑक्सिडेट ब्लड होऊन बाहेर पडलं काय? पल्मनरी वेन म्हणून. ही जी काय बाहेरची लेअर आहे, सर्वात बाहेरची लेअर आहे बरोबर ना, ही कॅपिलरीज आहे. ही इथपासून इथपर्यंत सगळी कॅपिलरीज आहेत. इथपासून इथपर्यंत कॅपिलरीज आहे. याच्या आत हे सगळं ब्लड आहे, हे दिसतंय तुम्हाला ते.
गोळे गोळे दाखवले सगळे ब्लड आहे, पण गोळे गोळे म्हणजे ब्लडच्या आत असलेले आरबीसीज आहेत, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर आतला जो लेअर आहे, हा सर्वात आतला लेअर आहे, हा अल्व्हिओलार मेम्ब्रेन आहे. ही अल्व्हिओलार सॅक आहे, निळ्या रंगाची दिसते ही अल्व्हिओलार सगळी सॅक दिसते. आणि अल्व्हिओलार सॅकच्या बाहेरचा जो पार्ट आहे हा सगळा, हा बाहेरचा पार्ट आहे, हा अल्व्हिओलार मेम्ब्रेन आहे. अल्व्हिओलार मेम्ब्रेनच्या बाहेर ही सगळी कॅपिलरी इथपासून इथपर्यंत ही सगळी कॅपिलरीच आहे. आणि कॅपिलरीच्या आत हे फिरणारं ब्लड आहे सगळं, हे सगळं ब्लड आहे. परत रिपीट करतो, ऑक्सिजन बाहेरनं आत गेला, आत गेलेला ऑक्सिजन एअर सॅक ह्याच्यामध्ये आला, अल्व्हिओलस मध्ये आला, म्हणजे अल्व्हिओलसच्या कॅव्हिटी मध्ये आला. कॅव्हिटी मधनं हा ऑक्सिजन हा ब्लड मध्ये घुसला. कुठल्या ब्लड मध्ये घुसला? पल्मनरी आर्टरीच्या ब्लड मध्ये आला. पल्मनरी आर्टरी मध्ये ऑक्सिजनेटेड डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे. ऑक्सिजन आत गेल्याबरोबर सेलच्या आत असलेला जो काय कार्बन डायऑक्साईड, म्हणजे थोडक्यात उलट काम झालं. ऑक्सिजन आत गेला आणि कार्बन डायऑक्साईड कुठे आला? अल्व्हिओलस मध्ये आला. ऑक्सिजन अल्व्हिओलस मधनं ब्लड मध्ये गेला आणि कार्बन डायऑक्साईड ब्लड मधनं अल्व्हिओलस मध्ये आला. जेव्हा ऑक्सिजन ऍड होत जातो आणि कार्बन डायऑक्साईड बाहेर काढला जातो, तेव्हा ब्लड गेट प्युरिफाय, आणि प्युरिफाय होणे प्युरिफाय ब्लड इकडनं पल्मनरी वेन मधनं बाहेर पडतं, जे ही पल्मनरी वेन येऊन शेवटी अल्टिमेटली लेफ्ट वेंट्रिकलला ओपन होते. हे जे होतं ना, ह्याला एक्सचेंज ऑफ गॅसेस असं म्हणतात. आणि हे एक्सचेंज ऑफ गॅसेस होतं ड्यू टू बिकॉज ऑफ डिफ्युजन. डिफ्युजन कसं व्यवस्थित समजून घ्या. डिफ्युजन कसं? दॅट इज फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. हा आज जाणार कसा? जायला काहीतरी त्याला प्रोसिजर पाहिजे ना. सो डिफ्युजन कसं होतं? डिफ्युजन होतं फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन, दॅट इज फ्रॉम कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. म्हणजे थोडक्यात मी इनहेल केलेला ऑक्सिजन जो आहे, कोड अनम्यूट आहे, म्हणजे घेतलेला जो ऑक्सिजन आहे, या ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन या सॅक मध्ये कॅव्हिटी मध्ये घेतलेल्या ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू पल्मनरी आर्टरी मध्ये असलेल्या ऑक्सिजन पेक्षा. सो इथं ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे, इथं ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे. यू कॅन से प्रेशर असल्यामुळे काय होणार? हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन, म्हणजे या अल्व्हिओलसच्या सॅक मधनं कार्बन ऑक्सिजन हा कुठे घुसणार? तर या ब्लड मध्ये जाणार. का ब्लड मध्ये जाणार? कारण इथे ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, इथे ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे म्हणजे शून्य नाही, ह्याच्यापेक्षा कमी आहे. ब्लड वेसल मध्ये पल्मनरी आर्टरी मध्ये ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे, तर अल्व्हिओलस मध्ये ऑक्सिजनचं प्रमाण जास्त आहे. कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असल्यामुळे फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन ऑक्सिजन अल्व्हिओलस मधून पल्मनरी आर्टरी मध्ये जाणार. आता बरोबर ह्याच्या उलट बघूया. पल्मनरी आर्टरी मध्ये कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण जास्त असतं, कारण डिऑक्सिजन ब्लड आहे नाही. कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू अल्व्हिओलस मध्ये, म्हणजे कॅव्हिटी मध्ये. सो कॅव्हिटी मध्ये कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण जास्त आहे, पल्मनरी आर्टरी मध्ये कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण जास्त आहे. पल्मनरी आर्टरी मध्ये कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण जास्त आहे, अल्व्हिओलसच्या कॅव्हिटी मध्ये कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन कार्बन डायऑक्साईड पल्मनरी आर्टरी मधनं अल्व्हिओलसच्या कॅव्हिटी मध्ये जाणार. म्हणजे उलट दोन्ही कामं करतात बरोबर. त्यामुळे होणार कसं? कार्बन डायऑक्साईड काढून हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन कार्बन डायऑक्साईड पल्मनरी आर्टरी मधनं अल्व्हिओलस मध्ये जाणार. ऑक्सिजन इनहेल केलेलं ऑक्सिजनचं प्रमाण जास्त असणार कम्पॅरेटिव्हली कोणापेक्षा? पल्मनरी आर्टरी मध्ये असलेल्या ब्लड पेक्षा. सो ऑब्विसली ऑक्सिजन बाहेरनं म्हणजे अल्व्हिओलसच्या सॅक मधनं ब्लड मध्ये जाणार, आणि याला म्हणतात डिफ्युजन. सो इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आहे किंवा एक्सचेंज ऑफ गॅसेस आहे अल्व्हिओलार लेवलला. दिस इज ड्यू टू ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्टली डिफ्युजन. डिफ्युजन मीन्स दॅट इज फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. काय मी सांगितलेलं कळलं का? ही थोडी किचकट कन्सेप्ट आहे, आणि पुढे कळण्यासाठी हे अगोदर माहित असणं आवश्यक आहे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सगळ्यांना कळलंय का? सगळ्यांना मी सांगितलेलं कळलंय? ओके. सो ह्याला सगळ्याला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन असं म्हणतात. आपण काय होतं बघूया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मध्ये. बघा, एक्सचेंज ऑफ गॅसेस बिटवीन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन म्हणजे काय? एक्सचेंज ऑफ गॅसेस बिटवीन अल्व्हिओलस अँड कॅपिलरीज.
मगाशी मी सांगितलं ब्रीदिंग म्हणजे इनहेलेशन एक्सपायरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन म्हणजे एक्सचेंज ऑफ गॅसेस बिटवीन अल्व्हिओलस, हा दिसतोय अल्व्हिओलस, आणि कॅपिलरीज. कुठली कॅपिलरी? पल्मनरी आर्टरीची ब्रांच, दॅट इज पल्मनरी कॅपिलरी म्हणूया. यांच्यामध्ये झालेले एक्सचेंज ऑफ गॅसेस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. बघा, अँड अल्व्हिओलस कन्सिस्ट ऑफ a layer of simple squamous epithelium resting on the basement membrane. अल्व्हिओलसचा सर्वात बाहेरचा जो लेअर आहे हा सिंपल स्क्वॅमस एपिथेलियमचा आहे, आणि ऑब्विसली स्क्वॅमस एपिथेलियम म्हटलं तो बेसमेंट मेम्ब्रेन वरती रेस्ट होणार. इट इज इंटिमेटली असोसिएटेड विथ डेन्स नेटवर्क ऑफ कॅपिलरीज. याला अल्व्हिओलसच्या सॅकला कोणाचं नेटवर्क आहे? डेन्स नेटवर्क आहे ऑफ कॅपिलरी. कुठली कॅपिलरी? पल्मनरी कॅपिलरी, आणि म्हणजे पल्मनरी आर्टरीची ब्रांच आणि पल्मनरी वेनच्या ब्रांचेस, त्याला आपण कॅपिलरी नेटवर्क म्हणतोय. नाउ द कॅपिलरी वॉल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ, हे जो काय कॅपिलरीचा वॉल आहे हा सुद्धा कशाने बनला? इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वॅमस एपिथेलियम रेस्टिंग ऑन द थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन. म्हणजे दोन्ही मेम्ब्रेन स्क्वॅमस एपिथेलियमचे आहेत. अल्व्हिओलरचा alveolar is also surrounded by squamous, made up of squamous epithelium, as well as which are based on basement membrane, as well as capillary wall is also made up of simple squamous epithelium which are also rest on thin basement membrane. Now both the layer have similar structure and are thin wall आहेत आणि दोघांचा स्ट्रक्चर सेम आहे. टुगेदर दे मेक अप रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थ्रू विच, ह्यांच्यामुळे ना ह्या दोन मेम्ब्रेन मुळे एक्सचेंज ऑफ गॅसेस होतो, बिकॉज दे आर ऑल्सो थिन. दोन्ही थिन असतात आणि म्हणून एक्सचेंज ऑफ गॅसेस होतात बिटवीन द अल्व्हिओलार अँड द ब्लड. ओके, पुढे. Now the diffusion of gases, the diffusion of gases will takes place from an area of higher partial pressure to an area of lower partial pressure. थोडक्यात हायर पार्शियल प्रेशर कडनं लोअर पार्शियल प्रेशर कडे ऑक्सिजन किंवा कार्बन डायऑक्साईड ट्रान्सफर होणार. म्हणजेच त्याला आपण म्हणूया हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन, until the partial pressure in the two regions reaches equilibrium. कुठपर्यंत हे ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन जात राहतं, जोपर्यंत दोन्ही कॉन्सन्ट्रेशन इक्वल होत नाही तोपर्यंत. The partial pressure of carbon dioxide, व्यवस्थित आहे का? The partial pressure of carbon dioxide of blood